it's not posted. Sainsbury's PLC. Let us cross check from the first section. No table of contents were added. No page numbers were observed. Okay. So ఇక్కడ రివ్యూ సరిగా చేయలేదు. వన్ ఆఫ్ ద రిటైల్ స్టోర్ ఏంటిది TNHE అని వచ్చింది. నో రివ్యూ వాస్ డన్ ఆన్ యువర్ డాక్యుమెంట్. ఇట్ ఈస్ రఫ్ గా పంపించేశారు. సో ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్ ఇన్ most development we should speak about performance గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయండి. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ వస్తాయి. వీ డోంట్ నీడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఫస్ట్ సెక్షన్ లో లైక్ మీకు వాట్ ఎవర్ ద 10 points దట్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ యువర్ డాక్యుమెంట్ దాని రిలవెంట్ గా ఏమైనా డిస్కస్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, కన్సెన్సిటివిటీ గురించి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందో తెలియచ్చు. ఆర్గనైజేషన్ ఫ్యూచర్కి వెళ్ళాలంటే లైక్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటో డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ. సో దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ అబౌట్ అసెసింగ్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందో దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి వి మేక్ లాట్ ఆఫ్ డెసిషన్స్. ఫస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద ఆర్గనైజేషన్, దెన్ యూ కెన్ మేక్ సమ్ బెటర్ డెసిషన్స్ దట్ హెల్ప్ ఆర్గనైజేషన్ టు గ్రో అనే విధంగా యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో అది ఇక్కడ దానికి సంబంధించి ఏమైనా డిస్కస్ చేయాలి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ 2 sentences ఫైన్. సడన్ గా ఈ సెంటెన్స్ ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ యాప్ట్ టు యువర్ వర్క్. ఓకే, మేక్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. మళ్ళీ మీరు వీడియో చూసి కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలి. రఫ్ గా ఏదో ఒక కరెక్షన్ చేసి పంపించకండి. So this sentence, I don't know like how this sentence will be helpful అనేది. You are supposed to discuss these first statement, first few lines of your document based on the points that are mentioned about performance management of an organization. Next, ఈ type of silly mistakes I don't expect. దా అనేది మీరు తప్పు రాస్తే అది కూడా నేను కరెక్ట్ చేసుకున్నానంటే అది కష్టం. ఓకే, సో అక్రాస్ 1000 1 కి కామా తర్వాత మళ్ళీ స్పేస్ ఎందుకంటే అదంతా ఇట్స్ one word. 1428. So Sainsbury is one of the Sainsbury's PLC. So first రాసేటప్పుడు you will write complete form. Otherwise Sainsbury's bracket లో అలా రావాలి. It's one of the retail store trading as one second largest supermarket in United Kingdom with across brands. John James was the Sainsbury's. Like ఇదే నేను చెప్పింది మీకు ఫౌండింగ్ వీటికి సంబంధించిన హిస్టరీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ is not required. Okay, so what are its products and services? That is important. It's a public type of company. So this is all nonsense. ఇదంతా అవసరం అంటే నాన్సెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం రాసేదానికి అవసరం లేదు అని. సో మనకు సంబంధం లేని వాటిని మనం నాన్సెన్స్ అనుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు us. You are just support. First you explained about organization, whether it is a retailing organization, then you start speaking about what kind of products and services it offer. Okay, what are the top rating services, top selling services ఏంటి, products ఏంటి, that you can discuss. And any operations on any type of countries law operations, and only it confined itself to UK or it got a different presence in different countries. That you are supposed to cross. It mainly focus on weightage into group European country, state of European country. European countries, maybe this is a plural one. European is a combination of several countries. So like it consists number of countries. So the present operating income is 986 million net income. Is that why you speak about operating income? You can speak about what is this assessment? Total assessment into who wrote this? Myself, sir. Assessment and total assets are. What do you mean by assessments? Like gross national income, sir. Total assessment is, so it will be submitting it to gross national income base చేసుకొని ఆ వాల్యూ ఉందంటారా మీరు? Yes, sir. So why you speak about this? You don't need this one. So you are supposed to speak. మీకు already employees గురించి మాట్లాడేశారు. And you can speak about your total sales value and you can your profit. That is enough. Okay. So what is it is contributing to GDP అంటారా మీరు అది 28.9 Yes. something. Are you mentioning that its contribution to GDP is 28.99 billion or what? No, sir. It's like gross income, sir. Total income. Total income or total sales? Yes, sir.
ఎస్ అంటారు రెండు అడిగాను, నేను క్వశ్చన్ అడిగాను మిమ్మల్ని. Total sales profit sir అది. You say the total sales value, total revenues. So ఎప్పుడైనా కానీ మీరు being a management student, you should understand that first we speak about sales, then you speak about cost, then you speak about profits. It's a sequence of activities. Okay, so మీరు ముందు ఒకటి తర్వాత ఒకటి చెప్పామంటే లైక్ సేల్స్ వస్తుంది, సేల్స్ నుంచి సేల్స్ చేయడానికి కాస్ట్ వస్తుంది, సేల్స్ కాస్ట్ నుంచి కాస్ట్ ని సేల్స్ నుంచి విల్ గెట్ ప్రాఫిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు డిస్కస్ చేయాల్సిన విషయం లైక్ జస్ట్ క్రాస్ చెక్ హౌ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ అన్నప్పుడు అగైన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ శాంపుల్, డోంట్ ప్లాగరైజ్ ఇట్, జస్ట్ టేక్ ఎ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు యాహూ ఫైనాన్స్ లో దే మైట్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ సేల్స్ అంటే ఏంటి, ఆ కంపెనీ ఇంట్రొడక్షన్ దే మైట్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. యూ కెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దాట్. So Yahoo Finance, Google Finance, they will be giving a nice explanation about organization. Whenever I say like what is the organization, in which industry it is playing, then what are its products and services. If mere products and services cheptene, it will be a list of projects, because Sainsbury is a conglomerate. It means it contains different types of operations on Sainsbury's ki. Not only retailing, it also contains different activities. So daniki lot of subsidiary organizations ఉంటాయి. సో దానికి ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 2 lines ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, 2 lines ఆఫ్ సర్వీసెస్. మేబీ యూ కెన్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్స్ కాంపిటీటర్స్, ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ డిస్కస్. ఓకే, సో మీరు ఫౌండర్ ఎవరు అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట. సో ఇట్స్ ఓకే టు కీప్ దట్ వన్, బట్ అవసరం లేదు అనేది నా ఉద్దేశం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ కంట్రిబ్యూషన్. సో ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్. Into individual organization performance planning includes performance planning, performance appraisal. So this is all organization performance. So మీరు నేను మీకు చెప్పాను క్లియర్ గా. సో మళ్ళీ అగైన్ మీరు సేమ్ మిస్టేక్ చేశారు ఇందులో. దిస్ మోర్ లుక్స్ లైక్ హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్ గురించి రాస్తున్నట్టు ఉంది. Okay, performance planning, performance appraisal. Okay, let me read the remaining part. Strategic planning, objectives, strategic organization, technique of inflowing and organizational directing, appropriate organizational behaviors such as, okay, appraisal. Performance appraisal is a term that is used for evaluating someone's performance. It is the form of C. In Japan, I understood it. So your performance appraisal, even you are discussing about, are you appraising a person or are you appraising a organization? మీరు ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా, ఎంప్లాయీ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా? వైష్ణవి మీరే రాశారు సెక్షన్. Yes sir. Are you speaking about organization performance or you speaking about employee performance? Organization performance. But your discussion is totally related to the employee performance. మీకు నేను క్లియర్గా చెప్పాను, పైన కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఆ ఎలిమెంట్స్ గురించి యూఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్. మీ ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బికమ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఎలిమెంట్స్. మొత్తం అన్ని అని కాదు, కొన్ని డైరెక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో మీకు నేను ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ ఉందా మీ కాడ లేదా? అది ఆయన ఇచ్చి ఉంటారు కదా ఫస్ట్ సెక్షన్ లో. ఇట్ క్లియర్లీ మెన్షన్స్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తామని. ఆర్గనైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, దేని గురించి, లైక్ వాట్ ఎవర్ ద సెక్షన్స్ దట్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ లేటర్ ఏరియాస్. కమ్యూనికేషన్, ఆర్గనైజేషన్ ఎంత బెటర్ గా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది, బెటర్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఎలా మెజూర్ చేస్తారు కమ్యూనికేషన్ దాన్ని. సో దానికి సంబంధించిన డిస్కషన్ కావాలి. నెక్స్ట్ స్టేక్ యు గాట్ సమ్ మోర్ సెక్షన్, రిస్క్ అసెస్మెంట్. రిస్క్ ని ఎంత బెటర్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేశారు, దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాని మీరు ఎట్లా క్వాలిటీ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ దట్ యు ఆర్ ప్లానింగ్, దట్ మేక్స్ యువర్ సెన్స్ లైక్ దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. మీరు మార్కెట్ లోకి వెళ్ళారు, సమ్ XYZ కంపెనీ ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తుంది, అడిడాస్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తుంది, వాట్ యు ఫీల్ లైక్, విచ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ బెటర్ అని మీరు ఫీల్ అవుతారు? డెఫినెట్లీ అడిడాస్, బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ వాల్యూ, రైట్? సో ఇట్స్ మీన్స్ దట్ లైక్ బికాస్ ఆ ఆర్గనైజేషన్ మీద మనకి రెప్యుటేషన్ ఎందుకు వచ్చింది, ఇట్ గివ్స్ ఎ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అన్న ఒక ఫీలింగ్. సో క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో మీ కింద డిస్కస్ చేసిన ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ కాన్స్టిట్యూట్స్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. కస్టమర్స్ ఏమనుకుంటున్నారు మన ఆర్గనైజేషన్స్ ని గురించి, దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. మీకు పనిచ్చిన క్లయింట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు మీ ఆర్గనైజేషన్ గురించి, దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్.
మీతో పాటు పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ఏమనుకుంటున్నారు మీ ఆర్గనైజేషన్ గురించి. సో హౌ దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. ఇవన్నీ కలిపితేనే ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. You should introduce each and every section, how important it is to evaluate different factors and how they are measured. Quality factor ఎలా మెజర్ చేస్తారు, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఇష్యూస్. కమ్యూనికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు, మిస్కమ్యూనికేషన్ లేకుండా, కమ్యూనికేషన్ లో ల్యాక్స్ లేకుండా. సో ఇలా సో ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్టర్ దట్ యు కన్సిడర్ దానికి ఒక మెజర్ ఉంటుంది, దాని గురించి మీరు డిస్కస్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ యు కన్సిడర్ as they explain about your organization performance and how you are going to measure those performances. దానికి సంబంధించిన సెక్షన్ అది. You wrote some employee management related thing, HR related thing. So regarding this section, so let us go frequent communication, stakeholder and favorable relationships. Your writing is good, but content kuda chala important to ensure that all the information about the project is. So why you speak about project here? Are you speaking about project? ఆర్గనైజేషన్. అక్కడ మీరు మధ్యలో ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు వచ్చింది, మీరు చదివారు ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రాజెక్ట్ అనే రాస్తారు. సో యూ రేట్ సంథింగ్, అక్కడ ఉన్నది రాస్తే ఎట్లాగా, మీ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, మీరు దేని గురించి రాస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. యు ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. మేబీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ is provided in a clear manner. That should be discussed when you are discussing about project. అక్కడ మీరు ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేస్తారు. ఇక్కడ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్, ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో వాట్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ అబౌట్, యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఆర్గనైజేషన్. అది ఎప్పుడెప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు స్టేక్ హోల్డర్స్. వీఆర్ సపోజ్ టు క్రాస్ చెక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. స్టేక్ హోల్డర్ మీటింగ్స్ ఎప్పుడెప్పుడు కండక్ట్ చేస్తామండి ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ గా, అది మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేదు. అగైన్ నీకు ఇక్కడ అప్రోప్రియేట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ క్రూషియల్ ఫర్ ఇండివిజువల్ సక్సెస్. వై యు ఆర్ రైటింగ్ అగైన్ ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్? మీకు డిఫరెన్స్ అర్థం కాలేదు నాకు తెలుసు. యూ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ అబౌట్ ఎంప్లాయీ పెర్ఫార్మెన్స్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. యు ఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. మీరు ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? ఏమంటే స్టేక్ హోల్డర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, స్టేక్ హోల్డర్స్ తో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, మాట్లాడడం. మనం ఎప్పుడెప్పుడు స్టేక్ హోల్డర్తో మాట్లాడతాం, ఒక్కొక్క స్టేక్ హోల్డర్తో డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ దగ్గర మనం మాట్లాడతాం. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్, మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్, ఆర్గనైజేషన్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. విచ్ సిచ్యువేషన్స్ లో వి స్పీక్ టు యువర్ స్టేక్ హోల్డర్. సో దట్ యూ కెన్ మేక్ లైక్ రెగ్యులర్ స్టేక్ హోల్డర్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులర్ స్టేక్ హోల్డర్ మీటింగ్స్. స్టేక్ హోల్డర్ మీటింగ్స్ లో ఏం డిస్కస్ చేస్తాం. So what are different types of stakeholder meetings that are conducted? అది కదా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. కమ్యూనికేషన్ అంటే you should speak about different types of meetings where information will be exchanged with your stakeholders. అంటే ఇన్వెస్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎంప్లాయీస్ అయి ఉండొచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. సో మిగతా వాళ్ళని పక్కన పెట్టండి, జస్ట్ కన్సిడర్ ఇన్వెస్టర్స్, పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సెయిన్స్బరీ. వాళ్ళతో ఎప్పుడెప్పుడు మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అనేది మీరు రాయాలి. Risk management is method. The ability of the group to trade and could be harmed by a large occurrence of disaster. So disaster issue antena. Privacy and security, information management. See, ee section me ela raayamannanu. So there will be a strategy that is followed by any organization. These are some of the issues that you might have identified. Okay, one second. సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ స్ట్రాటజీ. వాట్ హౌ ఇప్పుడు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఐడియా లేదండి? ఆ స్ట్రాటజీ గురించి మీరు ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలి? నేను చెప్పాను కదా, ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఇట్స్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ అని కాదు, బిజినెస్ రిస్క్ అది. సో దేనికైనా స్టెప్స్ కామన్ గా ఉంటాయి, ద అప్రోచ్ విల్ బి సేమ్.
risk oversight, risk man, identify risk, assess risk, control risk. ఇది generic గా. If you take some kind of ఇంకా స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మేము మన కంపెనీ ఏంటి రిటైల్, సారీ రిటైల్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో మేబీ యూ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఇది క్లియర్ గా ఉంచండి. స్టోర్ రిలేటెడ్ గా టాస్క్ ఫర్ స్టోర్ ఆపరేషన్ సపోర్ట్, సప్లై చైన్ ఐడెంటిఫికేషన్, అసెస్మెంట్, మానిటరింగ్. యూజువల్లీ ఇవే ఉంటాయి మనకి, ఈ 4 స్టెప్స్ ఉంటాయి. సో కొంచెం నీట్ గా యూ ఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ అంతే. సో రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై స్ట్రాటజీస్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో దిస్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్, దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ దట్ వే. అండ్ మీ టాపిక్ వచ్చేసి స్టోర్ రిలేటెడ్, అండ్ మీరు ఇవన్నీ బెటరే, బాగానే రాస్తారు, కానీ స్టోర్ రిలేటెడ్ గా ఉండేట్టు చూసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. కాకపోతే వేర్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ? యు డిడ్ంట్ మెన్షన్ అబౌట్ ద స్ట్రాటజీ. దిస్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఏంటి అంటే రిస్క్ రిజిస్టర్ అనొచ్చు, లేదా రిస్క్ స్ట్రాటజీ అనొచ్చు. సో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, సో రిస్క్ స్ట్రాటజీస్, రిస్క్ రిజిస్టర్ లో యూ ఐడెంటిఫై రిస్క్. రిస్క్ స్ట్రాటజీలో యూ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ ద రిస్క్. ఓకే, ఈ 4 సెక్షన్స్ మీవా ఇక్కడ వరకు? Yes, sir. And whenever you create a table, there should be a name of the table. Whenever you use an image, there should be a name of the image. And image తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ నేమ్ పక్కన రిఫరెన్స్ యాడ్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి ఆ ఇమేజ్ తీసుకున్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ ఇమేజ్, దెన్ నీడ్ నాట్ టు యాడ్ ఎనీ రిఫరెన్స్. మీరు ఒక కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే ఇమేజ్, ఆ ఇమేజ్ కి నేమ్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఒక ఇమేజ్ యాడ్ చేశారు అనుకోండి, దాని కింద ఫిగర్ FIG డాట్ 1 2 అంటే సీక్వెన్స్ అంత ముందు పెట్టిన ఫిగర్ నెంబరింగ్ తో పాటు 1 or 2 పెట్టి you will be adding name to that one, and you will be adding reference to that. That is related to it. Structured retail organizations that which cannot provide good service might not only be out of business. Shashi unnara మీరు? See, ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ రీడప్ చేసుకోండి. లైక్ there are several negative statements, cannot, not. Okay, so that makes sentences negative. అవి కొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోండి. డ్యూ టు ఇంటెన్స్ కాంపిటీషన్. దిస్ see such a beautiful statement you wrote in the next line. Okay, ఇక్కడ ఇది అంత గుడ్ గా లేదు, ఇది చూడు ఎంత బాగుందో. డ్యూ టు హ్యావ్ ఇంటెన్స్ కాంపిటీషన్, ఇట్ లుక్స్ నైస్, దట్ స్టేట్మెంట్. Okay, you should start with a better statement. Structured retail stores which cannot provide good service might not only be out of business. Okay, so maybe like might not అని చెప్పకంటే it is difficult to continue అట్లా చెప్పొచ్చు, కానీ దానికంటే బెటర్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ లైన్ లో ఉంది. Quality management is commonly okay, right? Grocery stores, what kind of quality standards they are using, and this amount of work that is contributed here is 177. ఇందులో ఎక్కడ కూడా మీరు టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ అండ్ రిటైల్. సో మీకు దొరకట్లేదా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లాగా? సో వాట్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ విల్ బి యూజ్డ్ బై సైన్స్బరీస్? దొరకలేదా? సెర్చ్ చేశారా మీరు దానికి సంబంధించి? సైన్స్బరీస్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ సెర్చ్ చేశారా? ఇది చెప్పట్లేదు మీరేమి, నేను అడుగుతున్నాను. శశి ఉన్నారా? ఇప్పుడు మనము వీటికి సంబంధించిన క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ని మీరు ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేశారా అన్నా? ఐడెంటిఫై వాటి గురించి మనం మెన్షన్ చేయకపోతే ఎలాగా? యు ఆర్ సపోజ్ టు స్పీక్ అబౌట్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్, రైట్? ఏంటి క్వాలిటీ స్టాండర్డ్, ఏం క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ అనేది? ఇప్పుడు మీట్ ఉందనుకో, సో మేబీ సైన్స్బరీ సెల్లింగ్ మీట్, దానికి సంబంధించిన స్టాండర్డ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది కదా. మీట్ కి ఒక క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. బేకరీ ఐటమ్స్ సెల్ చేస్తుంది, ఒక క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. టెక్స్టైల్స్ సెల్ చేస్తుంది, ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు అది ఐడెంటిఫై చేయలేదు. ఓవర్ క్వాలిటీ, సో ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్, సో విజిట్స్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ స్పీక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్.
So if you don't identify that, what kind of process, like see, total quality management maintain చేస్తారని చెప్పారు. So what is the focus? How it will be handling it? Explain చేయాలి. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే కదా. హలో, అవునండి చెప్పండి. గుర్తుపట్టాను సార్. అదే నాకంటే సత్యకాంత్ గారు నాతో మాట్లాడుతా అన్నారు యాక్చువల్గా. సో నాకు కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. సండే వీకెండ్ కాల్ చేస్తాను, నేను మార్నింగ్ కూడా పింగ్ చేశాను యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ని మీరు మెన్షన్ చేయలేదు, అది ఒక చిన్న మిస్టేక్. యు ఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. ఎస్, దిస్ ఈస్ నైస్. ఫినాన్షియల్ సెక్షన్ ఈస్ నైస్. సో రిఫరెన్సెస్ యాడ్ చేశారా? ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్సెస్ షుడ్ బి యాడెడ్ హియర్. ఓకే, అండ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు నేమ్ ద, ఇప్పుడు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారో దీని నుంచి తీసుకున్నారా? WSJ మార్క్ కంపెనీ రిపోర్ట్, సేమ్ దేర్ కంపెనీ పోర్టల్ నుంచి. కస్టమర్ అండ్ క్లయింట్ పర్స్పెక్టివ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది. హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఇండెక్స్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో నైస్. సో ఒకసారి రీడప్ చేయండి. టేక్ ఇనఫ్ టైమ్ మధ్యాహ్నం వరకు, అండ్ మధ్యాహ్నం వరకు అంటే ఒక 2-3 hours. యూ జస్ట్ టేక్ ఇనఫ్ టైమ్ అండ్ మేక్ ఆల్ ఇనఫ్ కరెక్షన్స్. ఓకే, సో నాకు ఖచ్చితంగా మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ దగ్గర వాట్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు నేను నా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా నీకు? అవుతుంది. సో లెట్ మీ షో యు చేసిన డాక్యుమెంట్ PDF. దిస్ ఇస్ PDF. సో ఇలా దొరుకుతాయి మనకి, లైక్ హౌ దే ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనకి విజిట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, క్వాలిటీ, who will be handling that one, some basic information. అంటే 200 words కాబట్టి అంత ఎక్కువ రాయలేకపోవచ్చు. అందుకే what I suggest is you try to find some kind of better product selling card, ఏ type of quality standards యూజ్ చేస్తారు, సర్వీస్ ప్రొవిజన్ what type of quality standard they will be following, ఇవన్నీ జస్ట్ ఒకసారి అడ్రస్ చేయండి. ఓకే, సో that is all about your document. One second, నేను కిందికి చూస్తాను. See, కమలా ఉన్నారా మీరు? Yes, sir. ఉన్నా సార్. ఈ డాక్యుమెంట్ లో వాట్ ఐ సీ ఇస్, వన్ సెకండ్, ఆర్గనైజేషన్ అది ఇది వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇంట్రొడక్షన్ లో ఐ గెస్ మీరు జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి వాట్ ఎవర్ ద సజెషన్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ టు హర్. ఓకే, సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనాన్స్. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు సార్. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదా? స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదండి. లేదు సార్. మిగతా వాళ్ళు అడుగుతాను. కనిపిస్తుంది సార్. వైష్ణవ్ మీదే ప్రాబ్లం. సారీ, మీకు కమలా మీదే ప్రాబ్లం. స్క్రీన్ షేరింగ్. ఓకే,
కనిపిస్తుందా కామా ఇప్పుడు? గూగుల్ క్రోమ్ ఒక్కటే కనిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు వస్తుంది. దీనిలో మీ ఫస్ట్ సెక్షన్ లో వచ్చేసి హియర్ ఇఫ్ యూ క్రాస్ చెక్, దీనిలో నాకు అర్థం కాలేదు. టెస్కో హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రైట్. థర్డ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద టెస్కో ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ people and fourth section. Why you are discussing about sections? You are supposed to speak like we just follow on. This section is incorrect. Stakeholders are group of people. These gaadu they adi. Meer these ki andar endu these and rasara. They will be influenced by the company. Every company must have good communication with internal and external. TESCO employees are right. Face-to-face communication to list all the lenders. This is well written. Better than only. So I don't know like 209 words. That is fine. TESCO's construction board of directors. TESCO's construction MP. Mechanism to control responses, responsibility of line managers. So you should follow the same suggestion from మనం చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ లో చూడండి లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు రాణి రాసిన అన్ని సెక్షన్స్ ఇన్కరెక్ట్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని సెక్షన్స్ అన్ని ఎప్పటికీ కరెక్ట్ చేసుకుంటారో, ఎందుకు రాంగ్ రాస్తారో నాకు అర్థం కాదు. క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ రైట్. ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలి, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ గురించి రాయాలి. సో హౌ రిస్క్ ఇస్ మేనేజ్డ్ అనేది. The committee should focus on some kind of traffic hazard is a traffic light class, and when it is red, traffic light interval. Risks are faced mainly in 4 categories: external factors, operational risks. This is nice. ikkada idi better gaane rasaru. Kaute mari ee sections final sections we can remember this one. This section is I don't know like what kind of explanation is this. I don't understand. So ఇదంతా ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ రిస్క్స్ అయి ఉండొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఫైన్. యూ జస్ట్ గివ్ వాట్ ఈస్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనేది రైట్ అప్ చేయండి ఈ సెక్షన్. అది తీసేసి వాట్ ఈస్ హౌ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు, వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫేజెస్ దట్ ఇట్ కన్స్టిట్యూట్స్ అనేది రాయండి. 100% customer satisfaction without errors, and that is this is called TESCO's concept. The TESCO product undergoes quality checks. Nice, well written. TESCO providing products with intention to satisfy. Right, you just speak some kind of benchmarking techniques. You mentioned very good information, but some nouns should be there and what. What TESCO quality standards. So for example, ISO 2000s. So you just cross check. Your website chusna kuda scienceworries.com chusar anukondi. Scienceworries this platform. PDF, right? Maybe like Scienceworries. Again, it's a PDF. TESCO.co.uk. So usually quality standards and so you just sign, you just cross check some better quality standards. ఇట్లానే ఉంటాయి. IS UK లో రిటైల్ స్టోర్స్ ఏ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతాయి అట్లాంటివి జస్ట్ క్రాస్ చెక్ చేస్తాం. ఓకే, we need some kind of nouns in that area. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇంటూ డిస్కస్ చేశారు. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ ఎందుకు మనకి URL వచ్చింది నాకు తెలియదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. రిమూవ్ దిస్ URL. అండ్ 2021 కి ఎట్లా డిస్కస్ చేశారు? 21 ఇంకా రాలేదు కదా, మొన్న ఏప్రిల్ దా ఇది. అండ్ యూ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ టుక్ ఫిబ్రవరికి ఇయర్ ఎండింగ్ అది, దీనికి ఫిబ్రవరి టు ఫిబ్రవరి. ఓకే ఫైన్. Fine, I accept. Balance sheet speaks about like what is the situation. Conclusions make చేశారు మీరు. జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా జస్ట్ మీరు ఏం వాల్యూస్ పెట్టారు. ఎవరికి కావాలి వాల్యూస్? మీ వాల్యూస్ ఎవరికి కావాలి చెప్పండి. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కన్సిడరింగ్ ద క్యాష్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఇప్పుడు మనకి ఆపరేటింగ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి. ఇది బెస్ట్ ఆప్షనా, బెస్ట్ రాంగా మనం సెర్చ్ చేయలేము దాని గురించి. కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి, అది గుడ్ ఆ బ్యాడ్ మనకు అర్థం కాదు. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ రేషియోస్ ఉన్నాయి.
సో నేను ఇవన్నీ పెట్టమని చెప్పాను, మీకు దొరికిన కాపీ పేస్ట్ అని చేసేసుకుంటే ఎట్లా అని నాకు అర్థం కాదు. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మీకు ఏ డీటెయిల్స్ తీసుకోమని చెప్పాను మీకు? కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ చెప్పాను మీకు చెప్పలేదు. అవి రెండు టోటల్ అసెట్స్, టోటల్ లయబిలిటీస్, అవి 4 ఎలిమెంట్స్ చెప్పాను. మరి ఇక్కడ లిక్విడిటీ రేషియో, క్విక్ రేషియో ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి? అది మీకు చెప్పలేదు కదా. సరే ఒకరు డిస్కస్ చేస్తారు అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన కొంచెం నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి కదా. జస్ట్ మెన్షనింగ్ వాల్యూస్, ఇస్ దట్ ఇనఫ్? Not enough, right? And ఇక్కడ కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్స్ రాయాల్సింది తీసుకెళ్ళి పీపుల్ పర్స్పెక్టివ్ రాశారు. మరి ఇక్కడ ఏదో మార్కెటింగ్ మిక్స్ అని ఏందో రాశారు, నాకు అర్థమే కాలేదు ఇది అసలు. అది ఆయన వచ్చాడంటారా, ఒక 5-10 minutes వెళ్దాం. ఆఫీస్కి అది ఇక్కడ ఇది 2 సెక్షన్స్ ఇక్కడ రాసింది, ఇక్కడ అక్కడ రాసింది, ఇక్కడ రాశారు. మరి ఏమి విన్నారో నాకు తెలియదు. మరి ఇక్కడ పీపుల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏం రాసుకున్నారో ఇట్లా ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ రాస్తే కరెక్ట్ గా రాస్తారు అనేది అది కూడా ఒక టెన్షన్. టెస్కో ఇది రాంగ్ రాశారు, అర్థమైందా మీకు? కమల రాణికి హెల్ప్ అవ్వలేదంట, యూ జస్ట్ రీరైట్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం? బిజినెస్ ఎథిక్స్ అండ్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Business processes need to follow some of the ethics in their organization. Ethical trading is one of the ethical considerations. So, if Tesco wants to improve business, see, the రాయాల్సింది ఏంటి? అది ఏం ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అనేది రాయాలి మనం కదా. So it's not, we are not discussing about what kind of problems the organization is experiencing అని చెప్పట్లేదు. In reality, what is the organization situation? Organization business ethics follow అవుతుందా లేదా? ఎథిక్స్ ఫాలో అవుతుంటే some ethical considerations ఉంటాయి, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, ఎథిక్స్ రిలేటెడ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఆ ఎథిక్స్ ఏంటి అనేది రాయాలి మనం. కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే సొసైటీకి ఏ విధంగా ఆర్గనైజేషన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ కార్పొరేట్ ఒక ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఒక స్టేట్ లో ఉన్న పిల్లలకి ఫుడ్ సప్లై చేసింది, ఒక 1 crore మనీ ఇచ్చింది. ఇవి కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్స్. వీఆర్ సపోజ్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ థింగ్స్. అర్థమైందండి? గుర్తున్నాయా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా? అన్ని మర్చిపోయారా? అండ్ ఇస్ దిస్ ఏ రిఫరెన్స్? యూకే డిజర్టేషన్, దీన్ని మనం రిఫరెన్స్ కింద తీసుకుంటాం ఎప్పుడన్నా? ukdis.com అది మనం తీసుకుంటామా అండి? లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ రిఫరెన్సెస్ పీపుల్ టేక్, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఇదేంటి ఎస్సింగ్ ఏంది? ఇదేం రిఫరెన్స్? పర్సన్ వీడు ఎస్సింగ్ ఫెర్నాండో టెస్కో జర్నల్ నేమే టెస్కో ఉందా మనకి? ఇవన్నీ ఈ సెకండ్ సెక్షన్ నుంచి మొత్తము ఆల్మోస్ట్. సో ఐ డోంట్ నో లైక్ దిస్ సెక్షన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఆర్ నాట్. అండ్ ఇక్కడ కంటెంట్ ఈస్ వెరీ లో. మీరు రాసిన సెక్షన్ రాసిన కంటెంట్ 150 words. ఇట్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉండాలి మనకి? ఎవ్రీ సెక్షన్ షుడ్ బి 200 or 300 words చెప్పాను మీకు. టోటల్ 8 sections కదా, టోటల్ 8 sections, 200 words చెప్పాను ప్రతి సెక్షన్ కి. నేను వాట్ ఐ సీ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీబడి రోట్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ words. 300 words అంటే అందరూ ఒక కొన్ని సెక్షన్స్ అయితే 190, 180 అంతే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఓకే, సో జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ యూ నో, వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్, అవి రైట్ అప్ చేయండి. తర్వాత ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్, ఇట్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, మీరు రాసిన సెక్షన్ లో దిస్ సెక్షన్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. దిస్ సెక్షన్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. ఓకే, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, క్విక్గా రాయండి, ఫినిష్ చేసుకోండి. సో ఇస్ దట్ క్లియర్? Explanation clear గానే ఉంది కదా? You know what should be written, right? Yes. Yes, sir. Chalo fix it. Then before lunch I will ping you again. Okay, so I want it to be done. Meeriddar aithe Shashi and Vaishnavi should be completing it in 2 hours, not more than that. Okay, please don't give any excuses. Right, thank you.